जे ठोको ताली सिद्धू ਜਿਹੜਾ आपके परिवार का नहीं बनया ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ नहीं कदे बन जाना। 18 साल हो गए, 18 साल। ਜਿਹੜਾ पंजाब के मॉडल की गल करता ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 18 साल च तेरे मॉडल दे लागू नहीं होए। ये मॉडल सिर्फ है धोखे का, ये मॉडल है चीटिंग का, ये मॉडल है फरेब का, ये मॉडल है भगौड़े का। समझदा है गल नूं किथे ना किथे राहुल गांधी ने भी पछाण लिया। कल फेरी सी मगर चेहरा नहीं हिलानिया। बेभरोसगी राहुल गांधी ने भी आपके चेहरिਆਂ च करती है। यू आर नॉट फिट, अनफिट हो तुसी। जिस तरीके नाल मेरे ते केस कीता है एक ओहो जे इनकॉम्पिटेंट अफसर नूं, अनफिट अफसर नूं, जिहदे बारे मैं नहीं अनफिट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ टिप्पणी की। ਜਿਹੜਾ आरटीएक्स आउंदा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਆਉਂਦੇ, ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ आईएसआई ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਖੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह का हुक्मनामा साहब सुन के गुरु दियां असीसां बख्शिशां लैके अज दास ने मजीठे ते दास ने अमृतसर पूर्वी दे कागज भरे है। मजीठे हलके दी सेवा जिथे दास के परिवार ने उत्थे तरक्की ते सेवा कीती है, उत्थे अज मेरी कमिटमेंट ये हो गई कि ओही उस वधिया पद्धर दी डिवेलपमेंट सेवा इस हलके की भी करनी है। सो जिथे मेरा परिवार अज समर्पित है दोवें हलकियां नूं, और वड्डी गल है कि यह फैसला पार्टी ने किया है और पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि मैनू भी बड़े फोन आए इस हलके तो कि कोई कैंडीडेट इहो जिहा आवे जिहड़ा इहनूं शीशा विखा सकदा, ठोको ताली नूं सवाल पुछ सकदा। इसलिए वो गल्लां नूं ध्यान 'च रखदे लोकां दी जो हुक्म सी हल्के पूर्वी का उन्होंने सिर मत्थे प्रवान कर दिया। मैं उन्होंने सेवा च हाजिर हाँ, फैसला उन्होंने करना। मगर जे ठोको ताली सिद्धू जिहड़ा आपके परिवार का नहीं बनया उन्हें थोड़ा नहीं कदे बन जाना। 18 साल हो गए, 18 साल एज MP, एज चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी, एज मिनिस्टर, दोवें सरकारां श्रोमणी अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस हंडाउण तो बाद भी अज भी मुद्दा पूर्वी हलके का या श्री अमृतसर साहब का की है, बिजली, पानी, सड़क। अज भी मुद्दा बेरोजगारी है। जेड़ा पंजाब के मॉडल की गल करता उन्होंने ये पुछो 18 साल च तेरे मॉडल दे लागू नहीं होए। ये मॉडल सिर्फ है धोखे का, ये मॉडल है चीटिंग का, ये मॉडल है फरेब का, ये मॉडल है भगौड़े का। इन्हें कोई काम नहीं करना, लोगों को सिवाए मूर्ख बनाने तो, धोखा देने तो कुछ नहीं करना। लोग जवाब मंगते हैं कि 5 साल तू गहरा अज भी रहा, लभ्या भी नहीं। और तू कला ये नहीं, कांग्रेस पार्टी की चाहे भाजपा सी ओहदे वर्कर, अज कांग्रेस के वर्कर, चाहे आम साधारण लोग ये सवाल पूछते जब तेरे घरे आईदा सी बूहे तो बंद होंदे सन, चाह पानी तुसी किसी नूं पुछदे नहीं सी, और सुख दुख दे तुसी किसी दे भाईवाल नहीं रहे। अज किहड़े मूंह नाल ये वोटां मंगदे। और मैं समझदा है गल नूं किथे ना किथे राहुल गांधी ने भी पछाण लिया। कल फेरी सी मगर चेहरा नहीं हिलानिया। बेभरोसगी राहुल गांधी ने भी आपके चेहरिਆਂ 'ਚ करती है। यू आर नॉट फिट, अनफिट हो तुसी। और वही कारण बनया कि अज मैं समझदा कि लोगों के आशीर्वाद सदके सानू ये मौका मिलूगा। और जेड़ा बदलाखोरी की पॉलिटिक्स करते हैं, जेड़ा धक्के दे धोखे की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने सबक सिखाने का काम लोग करन। विक्रम जी एक समा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू तुहाडे नाल हुंदे सीगे अक्सर, क्योंकि 2012 की गल करिए अकाली दल को सीट हुंदी सी पूर्वी हल्के दी, अकाली दल ने स्वैप की सीट बटाले दे नाल बीजेपी नूं दित्ती। आखिर की ऐसी वजह हो गई कि सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ही लगातार टारगेट करते हैं? इत्थों तक हो गया कि बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया ड्रग का। देखो ये सवाल
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਅਨਫਿਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਨਫਿਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। यूपीएससी ਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 18 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਡੀਜੀ, ਜਿਹਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਨ ਆਤੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀਓ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ 8 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਘਰ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਐਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਆਉਂਦੇ, ਡਰੱਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਪੀਓ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਖੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ BOI ਦਾ ਹੈੱਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰੇ ਆਪਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, 2012 ਚ ਸਵੈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਆਖਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਭਾਈ ਆਪਦੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਦੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ 2 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੜਨਾ? ਉਹ ਭਾਊ, ਸਾਡਾ ਲੱਲੂ ਪਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਆ। ਔਰ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਹਲਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਭਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ।
ਮਜੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਵੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰੀਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਹੈ, ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ 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 ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਤਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੀਪੀਐਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ।